میری بات دیکھیں میری بات میں کشمیر سے آیا ہوں اور میں جو ہے انشاءاللہ حق سچ والے لوگوں کے ساتھ سوال کرو آپ تقریر کرنے آئے ہیں لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی میں نے آپ کی تقریریں دیکھی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان بنگلوں یا کوٹھیوں یا گاڑیوں یا رنگ سفید ہونے سے بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کا قد چھوٹا بھی ہے لیکن اس کا کردار اچھا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے اور رب تعالیٰ کو مانتا ہے اور نیک کاموں اچھے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. رب تعالیٰ اس کو بہت قدر کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کیا بتائیں گے؟ بغیر موبائل کے آپ کریں نا، میرا تو پھر میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے مجھے بچپن کی یاد دلا دی ہے. ہم اتوار کے میلے میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ حکیم آتے تھے اور یہ نسخوں کی یہ بتاتے تھے کہ جناب اس میں سلاجیت ہے فلاں. یاد ہے نا؟ خدا کی قسم کیا طرز گفتگو ہے آپ کا. کشمیری ہو نا، گلے لگ جاؤ کشمیری. ہمیں ویسی ہمارے بھائی ہیں. میرا بھائی کے ساتھ تھا. ناصر کدھر ہے؟ ناصر کدھر ہے؟ ناصر کدھر ہے؟ بلائے ناصر کو. باقی اس پٹاری میں کچھ ہے؟ پٹاری میں میں نے 11 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دین کے اوپر، والدین کے اوپر، کچھ عمران کے اوپر، کچھ عمران کے حق میں، کچھ نواز شریف کے خلاف، کچھ نواز شریف کے حق میں، کچھ عمران کے خلاف. ہر انسان پر میں نظر رکھتا ہوں. آپ کبھی کبھی لوٹے بھی رہے ہیں. دیکھیں صحافی کا کام، اگر میں آپ کی تعریفیں کرنے شروع کروں، جہاں پہ آپ کی مخالفت کی بات یا اچھا کام نہیں کرتے ہیں وہاں میں خاموش ہو جاؤں، چڈو بن جاؤں. یہ پھر مداری بھی ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے ہیں کشمیر سے؟ میں آزاد کشمیر چوکی منگا کوٹلی ضلع سے ہوں. میرے والد صاحب نے اکبر بھٹی صاحب کے کام کیا، جم یوسف کے ساتھ کیا، جم صادق کے ساتھ کیا، گول الدین کے ساتھ کام کیا. میں آپ کو نظر ایسا ہی آتا ہوں مداری، لیکن میرا کردار مداریوں والا نہیں ہے. میری بات تو سنو. میرا دل صاحب سے بات کرو. آپ جیسا پیارا آدمی جو ہے نا، اس کی شدت سے ضرورت ہے اسلام آباد میں. کوٹلی میں کیا وہ کام دیکھیں کر رہے میری ہیں؟ پیدائش آزاد کشمیر میں تو ہے. بات سنو. آزاد کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ابھی دیکھیں ہم جو آپ دے رہے جیسے ہیں. آدمی کی اوقت اور قیمت کا ادھر اندازہ ہوگا. اب ادھر سے مت جاؤ. اسلام آباد میں آپ کو انشاءاللہ میں رات کو آیا ہوں. میں تو اب جانا نہیں ہے. دیکھیں میں جدت پارٹی کے لیے نون لیگ میں سب سے ملنا چاہتا ہوں. میری باتوں کا جواب دیں. انشاءاللہ میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. میری بات سنو نا. میں ابھی صبح سے یار تمام آپ کے کولیگ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں. ابھی دیکھو ماشاءاللہ کدھر گیا. آپ کی میں تعریف آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں دیکھو نا. آپ کریں آپ کے ایسے بھائیوں کو دیکھ کر آپ کی قدر اور بڑھ جاتی ہے. کتنے مخلص اور صاف اور دلیر آدمی ہیں. میں آپ کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں. سنو دیکھیں میری بات ایک منٹ میری بات سنو. اور آپ نے اب یہ اسلام آباد کی صحافتی برادری کا حصہ بننا ہے. آپ کی اشد ضرورت ہے. لیکن میری ایک اور بات سنیں. 5 سے لگاتار میں اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہوں. یہاں پہ بھی خرچہ کر کے جیب سے کسی نے روپیہ کبھی تک نہیں لیا. وہ غریبوں کے مثال اٹھاتا ہوں. ویلفیئر بھی میں نے رکھی تھی. آیا تھا مسجد سے 22 سال مسجد کام کیا میں نے، لیکن ادھر مانگنے والا بن گیا ہوں. مانگنے بات یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہے نا کہ جس میں کوئی حساب نہیں ہے. لیتا نہیں. ایک مثال آپ لوگوں نے یہ میں کام آپ بھی کو شروع کر مثال دیا دیتا ہے. ہوں. کم بخت ہو. وہ لوٹا والے نہیں ہیں ہم صافی. ہم کشمیر کے انشاءاللہ اپنا مدعا رکھنے والے بندے ہیں. اب آج کل صحافی حضرات جو ہیں وہ صحافت کے ساتھ ساتھ نجوم کا کام بھی شروع کر دیا ہے. تو اللہ کرے سیٹھی صاحب صحیح ہو. مروت صاحب آپ بھی نجومی تو نہیں تھے کہ 5 بجے آپ چلے گئے؟ یہ آپریشن ہونے سے پہلے یہ جو ہے نا نیند بھی آ گئی آپ کو اور ورکرز کو 5 بجے پریس ریلیز بھی آ گئی تھی کہ وہ جا رہی ہے، گولی چلانے کا حکم ہے، چیزیں. بات سنیں. آپ میں سے وہ حضرات بات کریں جن میں اتنی اخلاقی جرت ہو، جنہوں نے اس مساکر کا بتایا ہے. جو میڈیا پہ بول سکے ہیں وہ یہ تور صاحب کی طرح ہے. مطلب باقی یہ سب انہوں نے نہیں بولا سر؟ نہیں، جنہوں نے بولا ہے ہر ایک کو خراج نہیں سر، تحسین کوئی ہے. بھی نہیں. آپ کے مطابق تو یہی ہے سر. نہیں، جنہوں نے نہیں بولا ہے کن کیا بولے صحافت نہیں کا بولا؟ ان کا کردار نام ادا لے کر سر یہاں سکتے پہ ہیں. آپ سر نام میرے ساتھ آرگومنٹس نہ کریں. ڈاکومنٹس آپ ہی کر رہے ہیں سر. نہیں، آپ نے سوال کر دیے. باقی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ دلائل دیں. آپ بھی سر ایسے الزامات لگانے نہ لگائیں نا صحافیوں میں نہیں، کہ آپ وہ نہیں بول سکتے، ان میں جرت نہیں ہے. آپ بھی ایسے الزامات نہ لگائیں نا سر. ایک لاٹھی سے نہیں صحافیوں پر آپ الزامات لگا رہے ہیں سر. مہربانی کریں اس حد تک رہیں جہاں تک آپ میرے پاس نجوم تھا سونے کے لیے. میں نے آپ سے اجازت لینی تھی. اپنے صحافت سے کام رکھے، باپ نہ بنے. مطلب گولی کا آپ کو پتا تھا کہ فائرنگ ہونی ہے؟
आपको पहले पता लग गया था इसलिए बदअमनी की अलगार हैं, तो लिहाजा क्या इसमें बुराई है कि तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ के ये सोचें कि खान को जेल में बिठाने से क्या 1.5 साल में कोई मकसद हासिल हुआ, माँ सिवाय इसके कि खान पाबंद सलासल रहा। कीमत क्या देनी पड़ रही है, पूरा पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, पूरा पाकिस्तान जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। फिर खान को जेल के हवाले से जो कीमत आपने अदा की, खान को आपने शोहरत और पब्लिक की कबूलियत के अरूज पे पहुंचा दिया है। जितना ज़्यादा जेल में रखोगे, जो रहे से पाकिस्तानी जो हैं, जो खान के ऐसे पॉलिटिकल अदावत रखते हैं, वो भी खान के पीछे खड़े हो रहे हैं। आप समझते हैं कि गुज़िश्ता जो हमारे सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, उन्होंने भी लंबी लंबी जेलें काटी हैं। खान साहब अगर 1.5 साल के लिए गए हैं तो ये इतनी ज़्यादा शिद्दत जो है, पीटीआई सड़कों पे आना, ये जो तशद्दुद जो वाक़यात होते हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। एक वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए जिसमें खान साहब जो हैं वो बाहर निकल आएँ। देखिए, पीपल पार्टी और PMLN और तमाम सियासी पार्टियों की तमाम तादाद जमा कर लें 50 से ज़्यादा नहीं है जिन्होंने जेल देखा होगा या जेल काटी है। यहाँ तो आधा पाकिस्तान अंदर है। 5000 लोग तो सिर्फ इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं। फिर कभी इस तरह भी पाकिस्तान में हुआ है कि जो रैली निकाले या बीच चौकाएं तो आप उन पर गोलियां बरसाएं। यानी कभी नून के साथ, पीपल पार्टी के साथ, किसी भी सियासी पार्टी के साथ पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये आपने कहना कि जी पहले उन्होंने जेल काटी है, उन्होंने जेल काटी है, अगर गलत काटी है तो ये जुल्म है, मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसकी सज़ा देने के इवज़ पूरे पाकिस्तान पे जो है लाठी चार्ज करें, पूरे पाकिस्तान के लोगों के घरों में घुसे। लाखों लोगों के घरों में ये घुसे हैं, लाखों PTI के वर्कर गिरफ्तार हुए। तो ये इसका मवाजना बनता नहीं है। बताइएगा कि जो जनरल फैज का एहतसाब किया है एक इदारे की जानिब से, क्या बाकी इदारों में भी ये एहतसाब का सिस्टम शुरू नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये एहतसाब काफ़ी देर से इस इदारे में शुरू हुआ है और तमाम इदारों में होना चाहिए, अदलिया में होना चाहिए। और अगर जो फेस पे जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन है। एक बंदे को अगवा किया, टॉप सिटी के मालिक को बत्ती के लिए पैसे निकलवाए, अरबपति नहीं करबपति बना, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो लिहाजा ऐसे बंदे को डिफेंड करने की कोई तुक नहीं बनती है। बाकी PTI पे उसको लादना, PTI का तो सबसे बड़ा दुश्मन था, नून से लड़वाया, पीपल पार्टी से लड़वाया, काजी फैज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया, तालिबान को लाया, सियासी मुदाखलत की। आज ये जो नून और ये तपे हुए हैं, काम इनके और बाजवा के थे और सख्ती जो है उनके तमाम तोपों घरों हमारी तरफ है। वो खुद भी अच्छी तरह समझते हैं कि इनको लगाम किसने डाली हुई। तो लिहाजा ये जो और अभी ये कहते कि 12 मई के साथ ताने बाने, 12 मई के ताने बाने उनके ऐसे ही मिलेंगे जिस तरह इनको साइफर केस में मिले, इद्दत केस में मिले, यही दड़ाम से गिरेंगे। लिहाजा बेहतर ये होगा कि फैज़ का एहतसाब अपने मामलात की हद तक रखे, हमें इसमें न धकेले। शर अफजल साहब, फैज़ हमीद को जिस तरह की मतलब सज़ा दी गई, उस वक़्त का आर्मी चीफ बाजवा साहब क्या आपके ख्याल में बेगुनाह है या उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए? बाजवा साहब उतने ही बेगुनाह हैं जितना शैतान को जन्नत से निकालते हुए जब उसको मौजिब जरमदार करार दिया गया, तो साथ में जो है शैतान की जो अभी तक जो तागूती ताकतें हैं वो तो दायमी बन गई है। बाजवा साहब को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। ये किस तरह का आर्मी चीफ था जिनको पता ही नहीं था कि उसका DGI क्या कर रहा है, लोगों को अगवा कर रहा है, सियासी मुदाखलत कर रहा है, इंसाइटमेंट कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है, पैसे बना रहा है। बाजवा साहब को इल्म नहीं था। क्या मिले हुए थे दोनों आपस में? मिले, बाजवा को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। PTI भी मिली हुई थी ना सर, आपके मिनिस्टर हंसते थे और खुद जब उनको मैसेजेस जाते थे हरासमेंट के अपोजिशन को, तो सर PTI के जो मेंबरान थे वो पार्लियामेंट के अंदर हंसते थे। जब हम उनसे सवाल करते थे वहाँ हंसते थे। अगर हम सख्त सवाल करते थे तो उससे भी हमें कॉल्स मुख्तलिफ करवाई जाती थी दफातर में। आप समझते हैं कि ये भी गलत था? आपने फिर उन कॉल्स पे कोई आवाम हमने बिल्कुल कहा, हमने बिल्कुल कहा, उससे हमारी बात कोई नहीं सुनता। आपकी जुर्रत को सलाम। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है?
अल्लाह करे हो जाए, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सर आप क्या समझते हैं सिविल नाफरमानी की ये जो तहरीक है ये होनी? देखिए अभी डिपेंड करता है, अगर कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं मुल्क के लिए खुशाइंद है, नहीं शुरू होते हैं और 15 मई की कॉल ये रेमिटेंसेस के हवाले से चली जाती है तो फिर तमाम पाकिस्तानियों ने भुगतना होगा। लेकिन ये सिर्फ मईशत की वजह से पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा माफिया की या जो माफिया की जो अजारादारी है इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अच्छा मरवत साहब ये बताइएगा कि जो उमर यूब साहब ने इंकशाफ किया है कि DPO जो ये अपना हज़ारा हैं इन्होंने FIR दर्ज करने की कोशिश की है, IG KPK ने उनको मना कर रखा है, तो क्या आपकी हुकूमत इतनी भी बस है कि एक IG आपकी बात नहीं मान रही? देखिए IG और ये तमाम उसी दौर के लोग हैं, मरकज़ का इख्तियार है लगाना और हटाना, नहीं मान रहे हैं, हटदर्मी हर चीज़ में। हमारी अपनी हुकूमत जो है KP में जिन मसाइल का शिकार हैं, अब क्या करें? मतलब ये है कि या तो फिर ये करें कि जी कहें जी कि IG को जनाब सरेंडर करते हैं, कहेंगे ये 18वीं आईनी तरमीम के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे मामलात में अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। शेर अफजल साहब आपने गिलास पकड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? क्या है, लोग तो अमूमन रात को पीते हैं। अब पीने की बात आ गई सर। यार मेरी बात सुनो, आज सुबह से आप लोगों के सवालात बड़े गलत हो रहे हैं मुझसे। उधर भी कोई साफ़ी मुझे कह रहा था कि आप साफ़ी बन नजूमी हो गए हैं। नजूम से हमारा क्या था कि ये यार मैं काफ़ी के शौकीन हूँ और मैंने ज़िंदगी में जो है ना जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करते हैं, लंदन में रहा हूँ सालों, लेकिन मैंने इन चीज़ों से हमेशा परहेज किया। मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ यार मैं पहले इनसे बात कर लूँगा और कोई बात। थैंक यू सो मच।